Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fid din ya erhamer rahimin. Thumma ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, hurmatlı musulman bir toğanlar. Biz buğa çeyin soda satık turasında ötüp attığılık. Kantkende şariatqa layıqtı soda olud. Kantkende şariatqa layıqtı bolbay qalat. Soda şariatqa layıqtı bolus üçün şariat taraptan emneler talap qılınat. Alar jönünde öttügülük. Bugünkü sabaqtagı oşol murdaqı sabaqtın ulandısı al-iqala jönünde bolmakçı. Al-iqala degen bu gelişim bütköndөн keyin kayra oşol gelişimdi buzuunu al-iqala dep aytabız. An üçün emneler şart kılınat. Egerde bütkön gelişimdi buza turgan bolsa, şariat al buzulgan gelişimge emne degen öküm beret. Oşular jönünde inşallah aytıp beret eken. Qâlel musannif rahimahullah ta'ala ve nefa'anallahu bi'ulumi faslun fil iqala ve ahkamiha. Al-iqalatu caizatun ve tetevakkafu alel kabul fil meclis. Biz hazır aytıp ketkendey şariatımızda gelişimde buzu degen bar bu. Eğer buzu gerek bolu turgan bolsa, emneler şart kılınat. Oşonu aytıp жатат. Al-iqalatu caizatun. Gelişimde buzu bu durus deydi. Demek gelişimde buzu üçün anın şartları var eken. Misalı men birödön telefon satıp algan bolsam, telefon jakpay kalgan uçurda anın içinde hiç kanday ayıbı yok. Bolgonu maga jakpay kaldı. Men kötörgüm kelbey kaldı. Je başka biröөгө jakpay kaldı. Anın akырын alып barıp turup ээсине anın ыраазычылыгы жок эле тапшыра албайт экенмин. Balkim anın şartları var eken. Gelişimdi buzuum üçün telefondu verip, anın başındağı bergen akçamdı alığım üçün iki taraptın ыраазычылыгы gerek bolup kalat eken. Satıuçunun, anın satıp alıuçunun dağı. Al-iqalatu caizatun. Gelişimdi buzu degen bar deydi. Ve tetevakkafu alel kabul fil meclis. Biroq ekinci taraptın kabul aluusuna toktop turadi. Men telefon satıp aldım. Anam maga akça gerek bolup kaldı. Telefondu kötörüp barıp, o telefonungdu algındagın akçamды ber deye albayım. Balkim anın ыраазычылыгы менен gana kaytarıp berip, anın akçamды ala alam. Oşonu aytıp жатат, anın ыраазычылыгына toktop turat deydi. Egerde razı bolgon bolsa, gelişimdi buzgan bolot başındağı. Eger razı bolbogon bolsa, onda buza albaydı. Akçamdı ala albayım, akçamdı çıgaruum üçün balkim başka biröөгө satıuum gerek bolup kalat ele. Wa hiya faskhun fi haqqil mutaaqidayn bey'un jadidun fi haqqi thalithin. Emi gelişimdi buzduk deylik, aga şariat taraptan kanday öküm beriledi degende alımlar aytıp, başındağı bütkön gelişimdi buzgan bolsoңор deydi. Al fasıh dep eseptelinedi. Al degeni aga hiç kanday öküm berilbeydi, gelişimdi buzgan gana bolup kaladı. Satkan kişi menен satıp aluuçunun ekөөнүн ortasında fasıh bolot. Al degeni aga hiç kanday öküm berilbeydi, gelişimdi buzgan gana bolot. Bu akçaсын berүү gerek bolup kalat satkan kişi. Satıp algan kişi kanday tavar algan bolsa anı kaytarıp berүү gerek bolup kalat. Fasıh. Aga hiç kanday öküm berilbeydi, gelişimdi buzdu degen gana öküm beriledi. Amma fi haqqi salisin başkalar üçün al жаңы soda bolgon сыяктуу болот. Алар как будто başkalar üçün. Алар кайрадан gelişken сыяктуу болуп калат. Bunun сүрөтү качан ачыкка чыгат? Bizde şuf'a degen var. Al degeni egerde men öz убагында кенен айтабыз аны. Үйүмдү сата турган болсом, же жеримди сата турган болсом, al-aqarat. Баягы bir жайдан экинчи жайга
көшіріп кеткенге мүмкін болбой тұрғандай бір мүлікті саттым. Қанша баада сатқан болсам, қошынам, же ошол жерде шериктеш болгон. Жердин жарымы бирөөнүкү, жарым меники. Мен өзүмдүн үлүшүмдө саткан учурда шеригим же кошунам канча баада саткан болсоң, ошондой баада мага сатасың деп, аны сатып алуу үчүн талап кылганга акысы бар, ошону шуфа деп коет. Эми мен жеримди башка бирөөгө саттым. Мисалга келе турган болсок, $5000 саттым. Анан жерди алган киши акчага муктаж болуп калды. Же башка жакта жер чыгып калды ага. Кыскасы, жерге муктаждыгы болбой, же дагы башка бир муктаждыгы чыгып калып, же акча керек болуп калып, анан мага жердин документин көтөрүп келди. Мен жерди ала албай калдым. Ушул жериңизди алыңыз дагы мага акчаны кайтарып бериңиз деди. Макул, экөөбүз келишимди буздук. Жерди алган киши менен, жерди саткан киши менен экөөм ортомдо, экөөбүздүн ортобузда фасих болот. Фасих дегени эч кандай өкүм берилбейт, келишимди бузду деген гана өкүм берилет. Кошунам болуп калса, жерди саттым да участокты. Кошунам $5000 мага сатасың дегенге акысы бар. Анткени ал үчүн жаңыдан экөөбүздүн ортобузда келишим болгон сыяктуу болот. Ошол учурда эмне дейт? Менин кошунам канча баада саткан болсоң, ошондой баада мага сатасың дегенге акысы бар. Ошону айтып жатат. Амма фи хакки салисин, башкалар үчүн бейун жадидун, жаңы башынан келишкен сыяктуу бир соода болуп калат. Ошон үчүн менин кошунам мага сатасың деп чыкканга акысы бар дейт. Ва халакул маби' ямнау сиххатал иқала. Эми келишимди бардык учурда бузганга болобу десе, жок. Кээ бир учурларда келишимди буза албай калган учурлар болот. Кантип? Мисалы, мен бирөөгө бир кап буудай саттым элем. Анан ал киши барды дагы буудайды жеп койду. Же болбосо башкага сатып ийди, же өзү эмне болуп кетти, халак болуп кетти, күйүп кетти, же мал жеп кетти мисалы. Ал жок болуп кеткен учурда келишимди буза албайт. Анткени сатылган товар жок болуп кетет анын колунда туруп. Ва халаку ба'дихи, эгерде мен бирөөгө бир кап буудай саттым, ошол бир кап буудайдын жарымы жок болуп кете турган болсо, жарымын жеп койду, же жарымы жок болуп кетти, урдалып кетти мисалы. Ал учурда калган жарымына келишимди бузганга боло берет. Могул жарым буудайың алгындагы жарым кап, анан мага ошонун барабарына акча бергин деп талап кылганга акысы бар. Ва халаку ба'дихи, кээ бир бөлүгү жок болуп кете турган болсо, ошонун өлчөмүндө гана икала келишимде турган болот дейт. Ва халаку саман ла ямна. Эгерде сатып алган киши мага акча бербедиби, ошону мен иштетип ийген сүрөттө келишимди буза алам. Аны менин колумда турабы ал берген акча? Же мен башка жакка иштетип ийдимби, айырмасы жок, келишимди бузганга боло берет. Анткени соодада эмне эске алынат? Ал-маби' эске алынат. Ал-маби' асыл болот. Келишим ошол товарга карата болгон. Анын ордуна бериле турган акчага карата эмес. Ошон үчүн жанагы товардын жок болуп кетүүсү келишимди бузууну тосуп коет. Келишимди буза албай калабыз, ал жок болуп кеткен учурда товар. Товардын ордуна берилген акча жок болуп кеткен учурда келишимди буза беребиз. Анын жарымы жок болуп кетеби, же бүтүндөй бардыгы жок болуп кетеби, же бүтүндөй баарысы саткан кишинин колундабы, айырмасы жок, келишимди бузганга бардык учурда эмне дейт? Жарай берет дейт. Кийинки бөлүк бабул хиярат. Соода сатыкта адамдардын ортосундагы келишимде бир канча тандоолор бар. Аларды хияру шарт, хияру ру'я, хияру айб, хияру та'ин деген сыяктуу бир канча бөлүктөр бар. Алар деген эмне? Ал деген келишим болуп жаткан учурда, мисалы, хияру шартты айта турган болсок, сатып жаткан киши
же сатып алып жаткан киши шарт коет. Мейли мен могул товарды алайын, бирок 3 күн ойлонуп көрөйүн. Абу Ханифанын ою боюнча 3 күн. Окуучулардын ою боюнча 3 күндөн көп болсо деле жарай берет. Кыскасы бир белгилүү бир күндү айтат, мейли мен могул товарды алайын, бирок ойлонуп көрөм. Анан жанагы убакыттын ичинде жакса алып калат, жакпаса кайтарып берет. Ошону хияр деп айтат. Хияру шарт деген ошо. Хиярул айып деген бар. Ал дегени мен бир товарды сатып алам. Аны колго алгандан кийин жанагы сатып алынган товардын ичинде бир айып чыгып калат. Ошол себептен мен кайтарып берем. Буну хиярул айып деп коет. Кайтарып бергенге укуктуумун мен. Хиярул ру'я деген бар. Ал дегени мен бир товарды көрбөй туруп сатып алам. Кийин көргөндөн кийин мага тандоо ыктыяры берилет. Жакса алып кала берем, жакпаса кайтарып берем. Ушул хияр ру'я. Булардын бардыгын хиярат деп айтабыз. Андан башка дагы хияру та'ин деген сыяктуу дагы бөлүктөр бар. Аларды иншалла өз убагында кенен айтабыз. Азыркы бөлүк хияру шарт жөнүндө. Эки тарап келишим болуп жаткан учурда мейли мен могуну сатайын телефонду, бирок ойлонуп көрөйүн дейт. Же сатып алып жаткан киши айтат, мейли мен алайын, бирок 3 күн ойлонуп көрөйүн. Кээде тандоо ыктыярын башка бирөөгө таандык кылып байлоосу мүмкүн. Мейли мен могуну алайын, бирок аялым ойлонуп көрөт, карап көрөт. Же атама жагат бекен айтып көрөм дейт. Ошолар жөнүндө иншалла айтып берет экен. Мынеке, хияру шарт жаизун. Хияру шарт деген бул жаиз, шариатта бар маселе. Азыркы айткандай, бир товарды могу китепти алам дагы, мен ойлонуп көрөйүн деп айтам 3 күн. Бул жаиз, шариатта бар маселе дейт. Лил мутабаи'айн. Саткан киши дагы, анан сатып алган кишиге дагы боло берет. Бул дегени саткан киши шарт коюусу мүмкүн, же сатып алган киши шарт коюусу мүмкүн. Вали ахадихима же бирөөсү экөө тең шарт коет, мен дагы ойлонуп көрөйүн дейт. Сатуучу дагы, сатып алуучу дагы. Же бирөөсү гана мен ойлонуп көрөйүн дейт. Бул деле жайыз, бул деле дурус. Саласата айямин фама дунаха. 3 күн же 3 күндөн аз. Эң көп 3 күн Абу Ханифанын ою боюнча. Жандан азыраак 1 күн же 2 күн. Эмне үчүн Абу Ханифа айтат 3 күн деп? Анткени ойлонуунун эң көп 3 күн. 3 күндөн кийин ойлонуу деле болбойт. Ойлонуу убактысы 3 күн гана. Бүгүн жакшы түшүнбөй калды. Эртеси күнү макул дагы жакшы баамдай албай калды. Анын эртеси эң акыркы күн болот дейт. Андан кийинки бардыгы ойлонууга жатпайт дейт. Ошон үчүн 3 күнгө гана макул деп айтабыз дейт. Эгер 3 күндөн көп айта турган болсо ал хияру шартка кошулбайт. Ал жарабайт. 3 күн деген болсо макул дейт. 3 күндөн көп жарабайт. Вала яжузу аксара мин залик. Бул Абу Ханифанын ою боюнча 3 күндөн көп жарабайт. 3 күндөн көп айта турган болсо, бир жума, 10 күн, 4 күн, 5 күн десе жарабайт. Анткени ойлонуу убактысы эң көп 3 күн. Андан кийин ойлонуу деле болбойт дейт. Имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтын ою боюнча жарай берет. Бир жума, бир айга жарай берет. Анткени кээ бир товарлар болот, 3 күндүн ичинде билүү кыйын болот. Балким имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтын айтканы бүгүнкү күнгө дал келеттир. Анткени кээ бир буюмдар болот, 3 күндүн ичинде аны тактоо кыйын болот. Мисалы аппараттар деп айтабызбы? Телефонбу, компьютерби? Же дагы башка бир аппараттар болот бүгүнкү күндө. Аларды 3 күндүн ичинде таануу кыйын болот. Ошон үчүн Абу Юсуф, имам Мухаммад эмне дейт? 3 күндөн көптү деле айткан болсо жарай берет, бир жума ойлонуп көрөйүн, жакса алам, жакпаса кайтарып берем. Карап көрөйүн дейт да. Жарай берет. Эгер белгилүү бир күндө айта турган болсо шарты. Анан берем да, анан карап көрөм да деген жарабайт. Ва ман лахул хияр ла яфсаху илля би хадрати сахибихи. Эми кимге тандоо ыктыяры бериле турган болсо, мисалы мен могу китепти саттым, 3 күн ойлонуп көрөйүн дедим мисалы. Ошондо тандоо ыктыяр мага бекемделди. Мага берилди. Мен жок, ала албайт экенмин. Мен могу сатып атам да, 3 күн ойлонуп көрөйүн дедим. Анан
3 күндүн ичинде макулдугумду билдирем же келишимди бузам. Эгер келишимди буза турган болуп калсам, сатып алуучунун жанында гана, анын билүүсү менен гана менин бузганымды билүүсү керек болот. Анын жанында гана мен келишимди буза алам. Ага билдирип туруп анан келишимди буза алам дейт. Өзүмчө келишимди бузуп кое албайм дейт. Келишимди бузгандыгымды ага билдирүүм керек болот. Валаху ан южиза би хадратихи ва гайбатихи. Эгерде мен 3 күндүн ичинде жок, буну мен сатат экенмин деген жыйынтыкка келдим, ал учурда ага билдирип же билдирбей деле уруксатын берсем жарай берет. Мен сатат экендигимди билдирүүм үчүн. Же ушул эле укук сатып алуучуга берилди дейлик. Мисалы, мен могу китепти бирөөдөн сатып алдым. Келишим болуп жаткан учурда айттым. Мен ойлонуп көрөйүн 3 күн. Эми мен 3 күндүн ичинде ала турган болуп калдым. Анда сатуучу кишиге билдирем же билдирбей деле уруксатымды эмне айткан болсом боло берет. Мен алдым деп, аны жанындагыларга билдирип коем мисалы. Же ошондой чечимге келем. Ва хияру шарт ла юрас. Тандоо ыктыяры кийинкилерге мурас болуп калбайт дейт. Ал дегени кандай? Мисалы, бул китепти мен саттым, 3 күн ойлонуп көрөйүн дедим. Бирок 3 күнгө чейин ажалым жетип өлүп кала турган болсом, менин артымда калган кишилер атам ушинтип саткан экен китепти. Биз сата албайт экенбиз. Же макул саттык деп аларга укук берилбейт. Балким өлүп калуусу менен кимге тандоо ыктыяры берилдиби? Өлүп калуусу менен ошол учурдан баштап эмне саткандай өкүм берилип баштайт. ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه. Кайсыл бир киши кул сатып алды дейт. على أنه خباز. Эмилгери кулду сатып алганда анын колунан кандай иштер келет? Ошого карап сатып алчу да. Кулду сатып алып жаткан учурда кожоюн айтып тур, бул нанды аябай жакшы жабат деди. Ама кул мага дагы нан набайчы керек болчу. Нанды жапкан, жакшы жапкан кул керек болчу деп анан нан жаба алат деген ой менен аны сатып алды эле. Факана би хилафи. Кийин байкасандай болбой чыкты. Нан жаба албайт экен. Фа инша ал учурда эмне кылат? Шариат боюнча ахазаху би жами'i саман. Каласа канчага келишкен болсо ошондой бир акчаны берип туруп ала берет. Ва инша раддаху, каласа кулду кайтарып коет дагы акчаны бергениң деп алып алат дейт. Буга бир мисал айтып көрө турган болсок, мисалы кээде бир айбанат сатып алышыбыз мүмкүн да, мисалы уй же кой. Анан жанагы айбанаттарга коюлган бир жакшы бир сыпаттар бар, мисалы. Эгерде ошол нерсеге карап алган болсок, кийин андай болбой чыкса, мисалы машинени алып көрөлүкчү. Машинени сатып жаткан учурда, мисалы эмне деп айтып атат? Бензинди азыраак ичет деп айтып атат, мисалы. Анан сатып алды, кийин байкаса көбүрөөк ичет экен. Же майды азыраак ичет деди, андан башка дагы бир мотор майлар бар эмеспи? Кийин байкаса көбүрөөк ичип калды да. Же ылдамдыгын айтты, же өңүн айтты, мисалы, кара деп сатып алды, кийин байкаса жарыкка чыкса башкачараак экен. Бул учурда канчага келишкен болсо, ошондой баада акчасын берет дагы, кийин башкача болуп калса деле. Же кайтарып салат. Ва хиярул баи' ла юхриджул маби'а ан милкихи. Бул жерден дагы бир мисал айткысы келип атат. Биринчи сүрөтүн айтып алалык. Мисалы, мен могу китепти сатып атам. Сатып жаткан учурда тандоо ыктыяры мага берилген. Мен айттым, 3 күн ойлонуп көрөйүн дедим. Мага берилди. Тандоо ыктыяры мага берилгендиги үчүн китеп менин мүлкүмөн чыгып кетпейт.
Wa khiyarul mushtari, эгерде китепти мен сатып алып жатам мисалы, анан тандоо ыктыяры мага берилген болсо, китепти мен алдым, анан 3 күн ойлонуп көрөйүн деп атам. Тандоо ыктыяры мага берилди. Ал учурда китеп сатуучунун мүлкүнөн чыгат, анан менин мүлкүмө кошулуп калбайт, ортодо калат дейт. Юхриджуху ва ла юдхилуху фи милкихи. Сатуучунун мүлкүнөн чыгат дагы менин мүлкүмө кошулуп калбайт. Буга бир мисал айтып көрөлүк. Бизде эгерде кайсыл бир киши өзүнүн жакынын сатып алса, кул экен да. Утиқа алейхи деген эреже бар. Мисалы, менин бир жакын тууганым кул болуп калыптыр. Эми бүгүнкү күндө кулдук заман жок. Эгер болуп калса, ошондой өкүм берилет. Анан базарга барсам, жана жакын тууганымды көрүп калдым. Мен аны сатып алышым менен, ага эйлик кылуум менен дароо азат болуп кетет. Анткени шариятыбызда эреже бар. Эч бир адам өзүнүн жакындарын кул кыла албайт деген эреже бар. Эми ушул эле маселеде хыяру шарт болуп калса, мисалы мен кул саттым дейлик. Тандоо ыктыяры мага берилди. Ошол учурда бир кишиге мен кулду саттым. Тандоо ыктыяры мага берилгендиги үчүн ол кул менин мүлкүмөн чыгып кетпейт. Сатып алган кишинин атынан жана кул азат болуп кетпейт. Анткени анын мүлкүнө өткөн жок. Мейли тандоо ыктыяры сатуучу кишиге берилген болсо деле, менин мүлкүмөн чыкканы менен анын мүлкүнө кошулбагандыгы үчүн кул азат болбойт. Анткени азат болуусу үчүн анын мүлкүнө толук өткөн болуусу керек болуп калат. Ал дегени дагы бир мисал айтып көрө турган болсок, тандоо ыктыяры мага берилди. Мисалы, китепти сатып жатам, 3 күн ойлонуп көрөйүн дедим. Же сатып алуучуга берилди. Кандай болбосун, биринчи сүрөттө менин мүлкүмөн чыккан жок, тандоо ыктыяры мага берилгендиги үчүн. Сатып алуучуга берилгендиги үчүн менин мүлкүмөн чыгат, бирок анын мүлкүнө кошулуп калбайт. Эми могул китеп мейли сатып алуучуга тандоо ыктыяры берилсе деле, эгер сатып алуучунун колуна тийип калса, бул аманаткана болуп тиет. Анын колуна мүлк болуп жетпейт. Анткени менин мүлкүмөн толук чыкпагандан кийин анын колуна мүлк болуп тийбейт дейт. Кийинки маселе. ومن شرط الخيار لغيره جاز ويثبت لهما. Эми биз айттык, тандоо ыктыяр сатуучу коюусу мүмкүн мага деп, же сатып алуучуга коюлуусу мүмкүн. Эми айтат, мейли башка кишиге байлап койсо дагы жарай берет. Мисалы, мен эмне дейм? Могу китепти сатам, макул, бирок атам ойлонуп көрөт деп айтам. Жарай берет дейт. Эгер ушинтип тандоо ыктыярын башка бирөөгө байлаган учурда, сатуучуга дагы, жанагы байланган кишиге дагы тандоо ыктыяры бериле берет. Качан ал макулдугун билдирсе, кимисе ошол жерден сауда жүрүп кете берет. Кимисе каршылыгын билдире турган болсо, ошол жерден сауда токтоп калат дейт. ومن شرط الخيار لغيره جاز. Башка бирөөгө байласа жарай берет дейт. ويثبت لهما, бирок экөөнү тең тандоо ыктыяры бекемделип калат. Экөө тең эмне дейт? Ыраазычылыгын же келишимди бузгандыгын билдире алат. وأيهما أجاز جاز وأيهما فسخ إن فسخ. Кимиси уруксат бере турган болсо, мейли саттым деп сауда жүрүп кетет. Кимиси келишимди буза турган болсо, ошол жерден келишим бузулат дейт. ويسقط الخيار بمضي المدة. Эми жанагы тандоо ыктыяры 3 күндүн ичинде бекемделет деп эдикпи? Ошол тандоо ыктыяры качан жокко чыгып кетет? Анын өкүмү калбай калат. Сауда жүрүп кете берет. Жанагы мөөнөттүн өтүүсү менен дейт. Мисалы, мен китепти саттым, 3 күн ойлонуп көрөйүн дедим.
3 күндүн ичинде каршы экендигимди дагы, ыраазы экендигимди дагы билдирген жокмун. Эми ошол 3 күн өтүп кетиши менен дароо келишим менен соода бүткөн болот дейт. Соода жүрүп кете берет дейт. Анткени мөөнөт өтүп кетти жана тандоо ыктыяры жокко чыгып кете берет. Ва бикулли ма ядуллу ала ридо, ошол эле учурда анын ыраазы экендигинен кабар бере тургандай бир иш жасаган болсо, ал дагы аны менен дагы жокко чыгып кете берет. Ал кандай? Китепте эмне дейт? 3 күн ойлонуп көрөйүн, сага саттым, бирок 3 күн ойлонуп көрөйүн дедим. Эми 3 күндүн ичинде ыраазычылыгымды билдирет элем же келишимди бузган экендигимди билдирет элем. Бирок ыраазы экендигиме даллат кыла турган бир иштерди жасай турган болсом, ошол менен дагы жүрүп кете берет. Мисалы эмне дешим мүмкүн? Китептин акчасын качан бересиң деп айтам. Ал учурда дагы келишим күчүнө кирип кете берет. Каррукуб мисалы мингенге окшош дейт. Мисалы эмне дедим? Мен бирөөдөн жылкы сатып алыпмын, ат. Же бирөөдөн машина сатып алдым. Анан ойлонуп көрөйүн дедим 3 күн. Анан 3 күндүн ичинде ыраазы экендигиме даллат кыла турган бир иш жасадым. Минип жүрөт экенмин мисалы. Өзүмдүн муктаждыктарыма. Ошону менен келишим күчүнө кирип кете берет, келишим бүткөн болот. Тандоо ыктыяры жокко чыгып кеткен болот. Олваты илгери эмне күн алган болсо, тандоо ыктыяры менен 3 күндүн ичинде мисалы аны менен кадимкидей аялындай болуп жашап жүрөт. Ал дагы ыраазы экендигинен кабар берет да, тандоо ыктыяры жокко чыгат. Мен бирөөдөн кул сатып алдым, ойлонуп көрөйүн дедим, бирок 3 күндүн ичинде азат кылып ийдим. Ал дагы ыраазы экендигинен кабар берет. Же ошого окшогон иштер менен ыраазы экендигин биле алабыз дейт. Аллаху алам бис-саваб. Ва саллаллаху таала ала расулина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин.